So today we will start with next point, that is inheritance. So what is inheritance? Inheritance is a basic property of OOPS. Clear? So it is a basic property of OOPS, object oriented programming. So in inheritance, what is the use of inheritance? That is code reusability and to remove code redundancy, similar to function. That is the use of inheritance. Clear? And it is also called as a is-a relationship. Inheritance is called as a is-a relationship because suppose this is a parent class A, from parent class B is derived. So here the relationship is A, means what? B is a capital A, okay, or child is a parent, means what? Suppose, take one example. Suppose employee is a class. Employee, okay, in college example, employee is a employee of a college. So they are so categorized into different teaching staff, then peon, then lab assistant. Okay, so all these are the categories of employee. Clear? And it is an inheritance. So lab assistant class is derived from employee class, teaching staff is derived from employee class, or peon class is also derived from employee class. Means what? Some characteristics which is common to all peon, teaching staff and lab assistant is stored into higher class, that is employee. For example, every category of the employee, that is lab assistant, teaching and peon, having the employee ID. Okay, so employee ID is common to all classes. So instead of storing each employee ID characteristics in each class, we have to store it into its parent class. Okay, and from that parent class, that property is derived to each and every class. So what happens? Code reusability and what? Redundancy is removed. बघा, प्रत्येक क्लास मध्ये जर सी मध्ये हा प्रोजेक्ट करायचा असेल, सी लँग्वेज मध्ये, तर काय झालं असतं रे? देयर इज नो कन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटन्स. मग आपल्याला काय करायला लागलं असतं? कॉलेज साठी जर हा क्लास आपल्याला डिराइव्ह करायचा असेल तर हे सगळे क्लास सेपरेट लिहावे लागले असते. प्रत्येक क्लास मध्ये त्याचा काय डेटा मेंबर आला असता? एम्प्लॉई आयडी इज कॉमन टू ऑल क्लासेस. समजतंय का? म्हणजे कोड रिपीट झाला असता, लाईन्स ऑफ कोड मोर झाल्या असत्या. क्लियर? सो इनहेरिटन्स मुळे काय तुम्हाला फायदा होतो? कोड रियुजेबिलिटी. सपोज एम्प्लॉई क्लास एकदा लिहून ठेवला तर तो सगळ्यांना वापरता येतो, म्हणजे हा क्लास काय झाला? रियुजेबल झाला, पॅरेंट क्लास. क्लियर? अँड कोड रिड्यूस झाला, कारण प्रत्येक ठिकाणी एम्प्लॉई आयडी लिहिण्याच्या ऐवजी आपण एकदाच कुठे लिहिला? हायर क्लास और पॅरेंट क्लास मध्ये लिहिला. ओके, अँड दॅट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज ए रिलेशनशिप. ओके, इनहेरिटन्स इज ए रिलेशनशिप. म्हणजे काय? पिऊन इज ए एम्प्लॉई. तुम्हाला इथे कळणार नाही. बी इज ए म्हणजे काय कळणार नाही, म्हणून रिअल लाईफचं एक्झाम्पल दिलं. टीचिंग स्टाफ इज ए एम्प्लॉई. ओके, lab assistant is a employee. So inheritance is also called as a relationship. Clear? Okay, so inheritance मध्ये जो base class A is called as base class and B is called as subclass. Okay, or base class and it is also called as derived class. B is also called as derived class, or it is also called as super class. A is called as super class, B is called as subclass. A is called as base class, B is called as derived class, or A is called as parent class and B is called as child class. Okay, so here B class is derived from A class, or B class is called as inherited from A class.
इनहेरिटन्स इज अ बायोलॉजिकल वर्ड. आपल्याला माहिती आहे इनहेरिटन्स, बरोबर आहे. पॅरेंटच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात त्या कशा डिराइव्ह होतात, इनहेरिट होतात चाइल्ड क्लासमध्ये. ठीक आहे. चाइल्डच्या ओन पण कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, पण मोस्टली ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात त्या कुठून येतात, पॅरेंट्स पासून त्याच्यात. सो इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटन्स. समजतंय? सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. First is single inheritance, that is A is a base class, from that base class B is a derived class. So this type of inheritance is called as single inheritance. Single inheritance, single type of inheritance, that is there is only one base class and one child class, one base class or one derived class. It is also called as superclass and subclass. Clear? Okay. So this is the first type. Then second type. From A class we have to derive B class, and from B again we have to derive C. Like that. This type is called as multi-level inheritance. So this is second type, that is called as multi-levels. There are number of levels. So it is called as multi-level type of inheritance. Third type, that is multiple inheritance. Multiple means from two or more. Two or more base classes we have to derive one child class. Then that type of inheritance is called as multiple. Multiple inheritance. What is meant by multiple inheritance? From two or more base classes we have to derive one child class or subclass is called as the multiple inheritance. There is difference between multiple inheritance and hierarchical inheritance. Okay, so in hierarchical inheritance what happens? From one parent class we have to derive more than two child classes. Then this type of inheritance is called as the hierarchical inheritance. It is reverse of multiple inheritance. In multiple inheritance, from two or more parent classes we have to derive single child class. Then that type of inheritance is called as multiple inheritance. And where from single parent class we have to derive more than two child classes, then that type of inheritance is called as hierarchical inheritance. And next type, if we combine these four different types of inheritance into single inheritance, then that type of inheritance is called as hybrid type of inheritance. Hybrid, that is, for example, this is a hierarchical inheritance. Okay, next from B and C we have to derive next class E. From B and C we have to derive next class E. That is, this is multiple inheritance type. So combining of multiple and hierarchical together, that type is called as the hybrid inheritance. Okay, so combining these four types into single, that is single inheritance with multiple or multi-level with hierarchical, that inheritance is called as hybrid type of inheritance. Also there is a one special type of inheritance that is called as, suppose from A class we have to derive B and C. This is multiple inheritance. And from B and C we have to derive D class, that is hierarchical inheritance. Clear? Okay. From A we have to derive two child class B and C, that is called as multiple. From B and C we have to derive D class, that is called as hierarchical inheritance. And that type of inheritance is, this is also hybrid, but in hybrid it is a special type called as multi-path inheritance. It is also called as multi-path inheritance. Why it is called as multi-path inheritance? Because
here D is called as grandparent. Okay, B and C is called as child of A. A is called as grandfather class. D is called as grandchild class. And from grandfather, from two ways, from B and from C, all the properties of grandfathers are coming into the class D, that is grandchild, from two ways, two different ways. Okay, so that type of inheritance is called as the multi-path inheritance. Understood? What is multi-path inheritance? And multi-path inheritance is also a type of hybrid inheritance, or we can call as a multi-path inheritance is a special type of hybrid inheritance. So inheritance, what is inheritance? Terms related to inheritance means derived class, parent class, base class, super class, all these. Use of inheritance, that is code reusability and to remove code redundancy. Next is the types of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance and hybrid inheritance. And what is the special type of hybrid inheritance? Multi-path inheritance. Okay, so these are some basic concepts related to inheritance topic. Clear? Next, that is syntax of derived class. How we can write syntax for derived class or child class or subclass. Okay, so for example, take one example. This is a class A, that is base class. From A we have to derive B class, that is derived class, and there is a relationship, that is A relationship. Okay, this is graphical notation, or it is also a UML diagram. Okay, so A is a class and B is also a class. A is called as base class or super class or parent class, and B is called as child class, subclass, or it is also called as derived class. And there is a relationship, that is A relationship. Means what? Child class is a parent. What is the relationship? Is a child class is a parent. Okay. For example, from employee class we have to derive teaching staff, lab assistant, peon. Then understand the meaning of is a. Peon is a employee. Teaching staff is a employee. Clear? So what is the syntax? How we can write syntax for derived class? Okay. What is the first? First we have to create class A. Syntax for class A is, as it is simple, that is class A. In that class A, write visibility modes and write data members and member functions. Clear? Next, notations or syntax for B, derived class. So first is the name of the base child class, that is class B. Then colon. Colon indicates inheritance. What colon indicates? Inheritance. Next is a visibility mode, and then name of the base class. What is the name of base class? Suppose A. Okay. So visibility mode. There are basically 3 visibility modes, but till now we have seen only 2. That is private visibility mode and public visibility mode. So here, how we have to derive base class A, that is publicly or privately. Clear? ज्या टाइप मध्ये तुम्ही विजिबिलिटी मोडल्या privately means class A is privately inherited into class B. If visibility mode is public, then class A publicly inherited into class. आता काय प्रॉब्लेम येतो? ज्या टाइप मध्ये प्रायव्हेट किंवा पब्लिक ज्यामध्ये आपण इनहेरिट करतो बेस क्लास चाइल्ड क्लास मध्ये, त्यानुसार पूर्वीच्या बेस क्लास मधले ए क्लास मधले जे डेटा मेंबर्स आहेत, ओके, प्रायव्हेट असतील पब्लिक असतील, ते बी क्लास मध्ये कोणत्या सेक्शन मध्ये येतात हे डिपेंड्स करतं. कशावर? इट डिपेंड्स ऑन द विजिबिलिटी मोड.
क्लिअर. आतापर्यंत आपण दोनच विजिबिलिटी मोड बघितलेले आहेत, प्रायव्हेट अँड पब्लिक विजिबिलिटी मोड. ओके, सो suppose we have to derive a class publicly in the base class derived class B, then write public. So class B colon public A. Okay, and write the member functions and data members in the class B itself. Okay, so this is general notation. Here visibility mode and then the space and then name of the base class. Okay, suppose we have not write anything. Class B colon indicates inheritance, means this B class is not a simple class, it is inherited from some base class. So colon indicates inheritance. Okay, inherited classes class B is also called as extending classes. बघा, B क्लासला आपण काय म्हणतो, that is child class or derived class is also called as extended classes. म्हणजे का, तर ते एक्सपांड झाले, म्हणजे त्याच्यामध्ये आहे जे काही तुम्ही डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन्स लिहिताय त्याच्यापेक्षा जास्त काही मेंबर फंक्शन्स कुठून येतात, क्लास A मधून. ओके, म्हणून B क्लास काय होतो, एक्सटेंड होतो. म्हणून इनहेरिटन्सला अजून एक काय नाव आहे, एक्सटेंडेड क्लासेस. म्हणजे डिराइव्ड क्लासला आपण काय म्हणू शकतो, एक्सटेंडेड क्लासेस, कारण ते एक्सटेंड होतो. क्लियर, एक्सपांड होतो, जास्त येतात त्यात फंक्शन्स. सो इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड क्लास आल्सो. ओके, सो बघा क्वेश्चन काय आहे, क्लास B colon indicates inheritance and directly we have to write the name of the base class. Then what is the visibility mode? Default visibility mode is private always. बघा, क्लास मध्ये कुठलाही डेटा मेंबर किंवा मेंबर फंक्शनचं जर विजिबिलिटी मोड आपण लिहिला नाही तर बाय डिफॉल्ट कुठला असतो, प्रायव्हेट. आणि जर सीपीपी मधल्या स्ट्रक्चर मध्ये डेटा मेंबर किंवा मेंबर फंक्शनला कोणताही विजिबिलिटी मोड लिहिला नाही तर बाय डिफॉल्ट कुठला असतो, पब्लिक. स्ट्रक्चर जर असेल पब्लिक विजिबिलिटी मोड बाय डिफॉल्ट, क्लास जर असेल बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज प्रायव्हेट. सेम इनहेरिटन्स मध्ये जर विजिबिलिटी मोड लिहिला नाही तर बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड कुठला असतो, प्रायव्हेट. समजतंय? म्हणजे जर तुम्ही नुसतं असं लिहिलं क्लास B that is derived class colon A, then visibility mode is by default private. Clear? Okay, so next, that is take simple example of single inheritance. Suppose A is a class and B is also a class. A having some data members private and public, and that data members we have to derive into class B. So take one example, single inheritance. Suppose class A is not derived from any class, so don't write colon. Okay, simple. Class A contains some data members integer A colon. In public section there is one data member, suppose integer B. So A is a private data member of class A and B is a public data member of a class A. Then take one example, get colon AB underscore integer A comma integer B void A is equal to, okay, right here A1 B1. Okay, integer A1 integer B1. A and B are the two data members of the class. Suppose A is equal to A1 and B is equal to B1. इथं पण एक पॉइंट आहे, इथं जर मी A and B लिहिला असता, ठीक आहे, तर एक प्रॉब्लेम आला असता. काय आला असता, एक्सप्लिसिटली तुम्हाला काय लिहावं लागलं असतं, दिस एरो. लक्षात आहे? तो पॉइंट मी नेक्स्ट ला एक्सप्लेन करतो. म्हणून डिफरंट नाव दिली A1 आणि B1, जे लोकल मेंबर्स आहेत त्याच्या व्हॅल्यूज कशाला असाइन करा, A आणि B ला, डेटा मेंबर ऑफ द क्लास. नेक्स्ट, शो AB void
show AB, C out, A is equal to A, C out, B is equal to B. ठीक है? Okay, so complete the class A, give semicolon. This is class A, that is, it is a simple class. It is not derived from any other class. So it is a simple parent class. Next, class B. Class B, colon, indicates inheritance from publicly from class A. So public, that is visibility mode or access specifier from class A. Next, class B having its own data members. Okay, some data members, suppose integer C is a data member of class B itself. बघा कसं असतं कुठल्याही इनहेरिटन्स मध्ये, रिअल लाईफचं एक्झाम्पल सांगतो. पॅरेंट पासून जर चाइल्ड डिराइव्ह होत असेल तर काही ज्या जेनेटिकल वगैरे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात त्या ऍज इट इज पॅरेंट कडून कुणाकडे येतात, चाइल्डकडे येतात. पण काही स्वतःच्या म्युटेट पण होतात, काही प्रॉपर्टी काय होतात, सडनली चेंजेस पण होतात. म्हणजे त्या चाइल्डच्या काय असतात, ओन असतात. नाहीतर काय झालं असतं रे, असं नसतं झालं तर सगळे एकसारखे आले असते, ग्रँड पॅरेंट, पॅरेंट, ओके, चाइल्ड सगळे एकसारखे दिसले असते. असं होतं का, नाही. पण असं पण होत नाही की डायरेक्टली टोटल म्युटेड असतो का चाइल्ड, तसं पण नसतं. सगळ्या ज्या बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात त्या कुठून इनहेरिट होतात, पॅरेंट्स पासून. समजतंय, क्लिअर. म्हणजे चाइल्डच्या काहीतरी स्वतःच्या ओन असतील त्या आपण लिहूया इंटिजर सी ही प्रॉपर्टी. ओके, ऍक्सेस स्पेसिफायर लिहिला नाही याचा अर्थ इट इज डिफॉल्ट ऍक्सेस स्पेसिफायर, दॅट इज प्रायव्हेट. ओके, नेक्स्ट, public colon get C integer C1 void C is equal to C1. Clear? And last function, that is void display. Void display, what is the aim? बघा, class A, that is base class, class B, that is derived from A class, but how, publicly. आता काय होतं, नेहमी लक्षात ठेवायचं, प्रायव्हेट डेटा कधीही इनहेरिट होत नाही. म्हणजे क्लास A चा प्रायव्हेट डेटा कुठला आहे, इंटिजर A. हा प्रायव्हेट डेटा कधीही इनहेरिट कशात होणार नाही, क्लास B मध्ये होणार नाही. पण पब्लिकली इनहेरिट केल्यामुळे क्लास A चा जो पब्लिक सेक्शन मधला डेटा आहे, पब्लिक सेक्शन मध्ये कुठला डेटा आहे, इंटिजर B, गेट AB मेंबर फंक्शन, शो AB मेंबर फंक्शन. हे जे फंक्शन्स आणि डेटा मेंबर्स आहेत पब्लिक सेक्शन मधले, हे क्लास B च्या कुठल्या सेक्शन मध्ये येणार आहे, पब्लिक सेक्शन. म्हणजेच काय होणार आहे, हा जो पब्लिक सेक्शन मधला डेटा आहे इट इज डिराइव्ड इनटू क्लास B. ओके, तो ऑटोमॅटिकली जेव्हा हा कोण करतं, प्री प्रोसेसर. कोड एक्सपान्शन करण्याचं काम कोणाचं असतं, प्री प्रोसेसर. ट्रान्सलेशन करायचं काम कोणाचं असतं, कंपायलर. समजतंय का? तर कंपायलरचं काम काय असतं, ट्रान्सलेशन, कोड ट्रान्सलेशन, म्हणजे एका लँग्वेज पासून दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये. पण त्याच लँग्वेज मध्ये एक्सपांड करण्याचं काम कोणाचं असतं, प्री प्रोसेसर. म्हणून हा सगळा कोड जरी तुम्ही इथे लिहिले फक्त पब्लिक A, पण क्लास B काय होणार आहे, एक्सटेंड होणार आहे. क्लास B काय होणार आहे, एक्सटेंड. इट इज डिराइव्ड क्लास, आपण याला काय म्हणतो, एक्सटेंडेड क्लास. B is also called as extended class. काय एक्सटेंड होतो, तर इट इज इनहेरिटेड पब्लिकली फ्रॉम क्लास A. म्हणून पब्लिक सेक्शन मधला डेटा पब्लिकली डिराइव्ह केल्यामुळे कुठल्या सेक्शन मध्ये येणार, क्लास B च्या पब्लिक सेक्शन मध्ये. आपल्याला इथे विजिबल दिसणार नाही, पण प्री प्रोसेसर जो फाइल तयार करतो त्याच्यामध्ये ते एक्सटेंडेड असणार आहे. क्लिअर? सो ऑल पब्लिक डेटा इज इनहेरिटेड इनटू पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास B. कुठल्या सेक्शन मध्ये येणार, पब्लिक, बिकॉज A is derived publicly. आपण ते सगळे विजिबिलिटी मोड नेक्स्ट ला चेक करणार आहोत. ओके, नेक्स्ट मला काय करायचंय, डिस्प्ले फंक्शन मध्ये मला तिन्हीच्या व्हॅल्यू डिस्प्ले करायच्या आहेत, A ची, B ची आणि C ची. कुणाच्या व्हॅल्यू डिस्प्ले करायच्या आहेत, A, B आणि C. आता बघा, A तर कधीच डिराइव्ह होणार नाही, इनहेरिट होणार नाही, बिकॉज इट इज अ इन प्रायव्हेट सेक्शन. प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड ऍट ऑल. प्रायव्हेट डेटा मेंबर इनहेरिट होत नाही. पब्लिक डेटा मेंबर्स इनहेरिट होतात. क्लियर? अँड इट इज विजिबल टू ऑल अदर क्लासेस. बघा,
ए आणि बी पब्लिक डेटा मेंबर काय होतो, ए पासून बी कडे इनहेरिट होतो का? येस, इनहेरिट होतो. दुसरी गोष्ट, सपोज एक क्लास आहे क्लास सी, हा हिरार्ची मध्ये नाहीये, इनहेरिटन्स मध्ये नाहीये, पण सी ला सुद्धा क्लास ए चे पब्लिक डेटा मेंबर्स काय असतात, इझिली एक्सेसिबल असतात. क्लास बी चे पब्लिक डेटा मेंबर काय असतात, इझिली एक्सेसिबल असतात. लक्षात येते का? इनहेरिटेड जरी होत नसेल तरी सी ला एक्सेसिबल असतात का पब्लिक डेटा मेंबर्स? येस. लक्षात येते? पब्लिक डेटा मेंबर्स ए चे सी ला पण एक्सेसिबल असतात. असं असतं की नाही बघा, आपल्या हिरार्ची मध्ये कुटुंब आहेत, म्हणजे आपले घर, आपल्या आजोबांचं, त्याच्यानंतर आपल्या पॅरेंट्सचं, मग आपलं स्वतःचं, बरोबर आहे. ह्यात तर पब्लिक डेटा मेंबर्स जे असतील ते इनहेरिटेड झालेलेच असतील, जेनेटिकल असतील किंवा जे आपले इतर घर, प्रॉपर्टीज ह्या सुद्धा इनहेरिटेड होतात, बरोबर आहे. त्याच पद्धतीनं पण दुसऱ्या क्लास सी क्लास आहे, दुसरं कुटुंब आहे, त्याला पण कुठल्या गोष्टी आपल्या ऍक्सेसिबल असतात, पब्लिक ओनली. प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स काय असतात, नॉट ऍक्सेसिबल. इनहेरिटन्स मध्ये पण काय होतं, पब्लिक डेटा इनहेरिट होतो फक्त, प्रायव्हेट डेटा काय होतो, नेहमीच हाईड राहतो, इनहेरिट होत नाही. क्लिअर? आता बघा, मला डिस्प्ले फंक्शन मध्ये काय करायचं आहे, ए बी आणि सी तीन डेटा मेंबरच्या व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे. ऑलरेडी बी कसल्या सेक्शन मध्ये आहे, पब्लिक. इनहेरिट होऊन कुठे येणार आहे, पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास बी. सी कुठे अवेलेबल आहे, क्लास बी च्या प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये, म्हणजे आपल्याला तो डिस्प्ले करता येतो. फॉर एक्झाम्पल सी आउट, सपोज बी इज इक्वल टू बी, सी आउट सी इज इक्वल टू सी. ओके, पण ए लिहिता येईल का रे? ए इनहेरिट होतच नाही डिस्प्ले फंक्शन मध्ये. डिस्प्ले फंक्शन मेंबर फंक्शन आहे कुठल्या क्लासचं, क्लास बी चं, आणि त्याला कुठले डेटा मेंबर ऍक्सेस करता येतील, फक्त क्लास बी मधलेच, पब्लिकली असू देत किंवा प्रायव्हेट सेक्शन मधले, दोन्ही सेक्शन मधले डेटा ऍक्सेस करता येईल डिस्प्लेला. पण ए इनहेरिटच होत नाही, पण मला ए डिस्प्ले करायचा आहे. लक्षात येते, मला ए ची व्हॅल्यू कशा डिस्प्ले करायची आहे, डिस्प्ले फंक्शन मध्ये. तर आयदर वे कुठला आहे, प्रायव्हेट डेटा मेंबर इनहेरिट होतच नाही, त्यामुळे क्लास बी मध्ये मला तो मिळणार नाही. पण दुसऱ्या वेळेने मी करू शकतो की सपोज क्लास ए मध्ये एक फंक्शन डिझाइन केलं. फॉर एक्झाम्पल रिटर्न ए नावाचं फंक्शन डिझाइन केलं. बघा, रिटर्न ए, व्हॉट इज द रिटर्न टाइप, इंटिजर, आणि रिटर्न ए. दिस इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए, रिटर्न ए. ओके, and what this function returns value of a. बघा, इथे a accessible आहे का? येस, कारण क्लास a चं रिटर्न a हे पब्लिक सेक्शन मधलं फंक्शन आहे, त्याला प्रायव्हेट डेटा accessible आहे का? येस, accessible. म्हणून आपण रिटर्न काय लिहिलं, a. आणि तुम्ही इथे काय करू शकता, रिटर्न a केलेलं कॉल करू शकता, सी आउट a इज इक्वल टू, ज्या फंक्शनचा रिटर्न टाइप अदर दॅन वॉइड आहे त्याला तुम्ही डायरेक्टली कशात लिहू शकता, सी आउट मध्ये. ओके, सो रिटर्न अंडरस्कोर, सो प्रायव्हेट डेटा इज नॉट इनहेरिटेड, पण आपण कशात थ्रू पास केला, तो फंक्शन, मेंबर फंक्शन ऑफ दॅट क्लास. ओके, हा इनडायरेक्ट वे वापरला आपण कशासाठी, टू ऍक्सेस द प्रायव्हेट डेटा ऑफ क्लास ए इन क्लास बी which is inherited. Okay, so complete the class, semicolon. Next is a main function, void main. दुसरी गोष्ट, इनहेरिटन्स मध्ये नेहमीच आपण ऑब्जेक्ट कशाचे तयार करतो, चाइल्ड क्लासचे. नेहमीच कशाचे तयार करतो, चाइल्ड क्लासचे. हा एक रिअल लाईफचा एक्झाम्पल, रिअल लाईफच आहे. कारण बेस क्लास किंवा पॅरेंट क्लास किंवा ग्रँड पॅरेंट क्लास हे काय होतात, नंतर ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास होतात. ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास म्हणजे कसले क्लास हे आपण नंतर बघूया. ज्या क्लासचे ऑब्जेक्ट्स तयार करता येत नाहीत त्यांना काय म्हणतो आपण, ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास. ओके, रिअल लाईफच आहे, ठीक आहे. म्हणून मोस्ट ऑफ टाइम आपल्या प्रोग्रामिंग मध्ये सुद्धा आपण कशाचे ऑब्जेक्ट्स तयार करणार आहे, चाइल्ड क्लासचे. ओके, सो बी ऑब्जेक्ट, सपोज ओबी. Okay, so from OB we can access all public data using OB object. Suppose we have to access get AB, OB dot get AB, pass the values 10 and 20. Is it possible? Yes, because that get AB function is inherited into class B and saved in the public section.
So using object OB we can access the get AB function. Next, OB dot show AB as well as OB dot get C pass 30 value, and next is OB dot DC. Okay, write clear screen and get CH. So what happens? First is a OB called to the get AB. Now what is the OB memory get allocated on RAM? So how many memory get allocated to OB? First is C for B also, that is OB dot A, OB dot B and OB dot C, and this total object OB. That much memory is allocated to OB object. Now what happens? First call, that is OB dot get AB, call to this function. Value of 10 is copied into A1, value 20 is copied into B1 by value. Okay, so 10 is assigned to A, 20 is assigned to B. B means which? This arrow A, this arrow B. This means this is the object pointer. Currently, which is the object? OB. So OB dot A is equal to 10 is assigned. OB dot B is equal to 20 is assigned. Next, OB dot show AB, here see out A is equal to A. E means which? Current calling object. कोण आहे current calling object? OB. OB चा A मधली किती व्हॅल्यू आहे? 10 डिस्प्ले होईल. B ची किती आहे? 20. So 20 is displayed here. Next, OB dot get C. So 30 value is copied into C1 and 30 is assigned to C. C means which? This arrow C. So this arrow C means current calling object, that is OB. So in OB dot C 30 is assigned. Next, OB dot display. Now here OB dot display. So see out A is equal to, okay, message is printed on console. A is equal to what? Return underscore A. But this function is called by this arrow return underscore A. So this means current calling object. This is the current calling object OB. OB arrow return A. So what is the return A? A. Here also this arrow A. This means who? OB. OB dot A. So what is the OB dot A return? That is 10 is written here. So A is equal to 10. Next, B is equal to this arrow B. So this arrow B means OB dot B, that is 20. Then C, that is 30 is displayed here. Clear? बघा काय काय तुम्हाला यात ऍडव्हांटेजेस आहे इनहेरिटन्सचा. तर पहिली गोष्ट, हे जे पब्लिक सेक्शन मधला डेटा आहे तो सुद्धा बी क्लास मध्ये आला, पण रिपीटेटिव्हली लिहायला लागला का आपल्याला? नाही. जर हाच प्रोग्राम तुम्ही सी मध्ये केला असता तर काय करावं लागलं असतं? ए मध्ये पण लिहावं लागले असते हे फंक्शन्स, and same रिपीट कशात करायला लागले असते? बी क्लास, because C language does not support inheritance. So code reusability झाली and remove the code redundancy. लक्षात घ्या, जे कॉमन आहे ते उचलायचे आणि पॅरेंट क्लास मध्ये टाकायचे. फीचर्स काय असतील, कॅरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन्स. क्लियर? हां, दिस इज अ सिंगल इनहेरिटन्स, सिंपल सिंगल इनहेरिटन्स टाइप ऑफ एक्झाम्पल. मेन पॉइंट आता बघा, प्रॉब्लेम बघा. प्रायव्हेट डेटा इनहेरिट होत नाही, पब्लिक डेटा इनहेरिट होतो नेहमीच. क्लियर? सपोज जरी मी इथं सेक्शन चेंज केला बघा, ऍक्सेस काय झाला? प्रायव्हेट. ओके, नाउ क्लास A is inherited into class B but privately. So what happens now? Private data not inherited, but public data inherited. But all this public data is coming into private section of class B. Public data जो असतो तो क्लास A चा क्लास B च्या कुठल्या सेक्शन मध्ये येतो?
प्रायव्हेट सेक्शन. आता बघा फक्त हा प्रायव्हेट कीवर्ड चेंज केल्यामुळे काय काय चेंज होईल रे. प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये आला बरोबर आहे. आता प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये आल्यानंतर ob.getAB कॉल करता येईल का. नाही करता येणार बिकॉज इट गिव्स यू एरर. कारण गेट AB कुठे येणार आहे आता प्रायव्हेट सेक्शन ऑफ क्लास B. क्लास B एक्सटेंड होईल आणि क्लास B मध्ये गेट AB फंक्शन कुठे येईल प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये. आणि प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये आल्यामुळे मेन हे कुठलं फंक्शन आहे सिंपल फंक्शन आहे आउटसाइड द क्लास. ओके तर आउटसाइड द क्लास जर असेल तर गेट AB फंक्शन कॉल करता येईल का प्रायव्हेट सेक्शन मधलं नाही करता येणार. सो इट गिव्स यू एरर. शो AB it also gives you error. Get C yes no problem. ob.display yes no problem. समजतंय. जर फक्त ऍक्सेस स्पेसिफाय और विजिबिलिटी मोड चेंज केला तर काय होईल प्रायव्हेट पब्लिक सेक्शन मधला डेटा क्लास B च्या प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये येईल. प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये आला तर मोठी महत्वाची गोष्ट हा रिटर्न A इथे कॉल करता येईल का इन डिस्प्ले करता येईल. कारण रिटर्न A फंक्शन कुठे आले क्लास B च्या प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये. प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये आलं तरी आपण इथे कॉल करू शकतो नो डाऊट. इथे काही प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम कुठे मेन मध्ये जे तुम्ही ob.getAB आणि showAB कॉल केलेला आहे ते मात्र करता येणार नाही बिकॉज इट गिव्स यू सिंटॅक्टिकल एरर. क्लियर. ओके तर मेन कन्सेप्ट प्रायव्हेट डेटा इनहेरिटन्स मध्ये काय होत नाही इनहेरिट होत नाही. पब्लिक डेटा इनहेरिटन्स मध्ये इनहेरिट होतो. पब्लिकली इनहेरिट केला तर पब्लिक सेक्शन मध्ये जाईल आणि प्रायव्हेटली इनहेरिट केला तर प्रायव्हेट सेक्शन ऑफ क्लास B जाईल. ओके पण आउटसाइड बघा पब्लिक असेल तर पब्लिक डेटा काय होतो आउटसाइड द क्लास. कुठलाही क्लास असेल आउटसाइड क्लास म्हणजे बघा सपोज A आणि B यांच्यामध्ये काय इनहेरिटन्स आहे. ओके क्लास C हा असे एक कुटुंब आहे जे ह्या इनहेरिटन्स मध्ये नाहीये हे सेपरेट आहे. पब्लिक डेटा C ला सुद्धा ऍक्सेस करता येतो A चा आणि B चा सुद्धा पब्लिक डेटा कोणाला ऍक्सेस करता येतो C ला. पण रिअल लाईफ मध्ये असं बऱ्याच गोष्टी असतात की काही गोष्टी ह्या काय राहतात फक्त हिरार्ची मध्ये इनहेरिटन्स हिरार्ची जी आहे त्याच्यामध्येच काय राहतात इनहेरिटेड होतात. बघा काही अशा प्रॉपर्टी असतात कलर कोड जीन्स असतात ना ते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जातात. समजते पॅरेंट पासून त्याच्या चाइल्ड किंवा ग्रँड पॅरेंट पासून पॅरेंट पॅरेंट पासून त्याच्या चाइल्ड. ओके तर ह्या पद्धतीने इनहेरिट होतात. काही प्रॉपर्टीज ह्या फक्त काय होतात इनहेरिटन्स मध्येच एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जातात इनहेरिट होतात. लक्षात येते. आणि त्या प्रॉपर्टीज बाहेरच्या क्लासना सुद्धा ऍक्सेस करता येत नाही. तर अशा प्रॉपर्टीजचा ऍक्सेस स्पेसिफायर कुठला ठेवायचा लक्षात येते का. बघा A मध्ये काही प्रॉपर्टीज अशा आहेत की त्या काय करतात फक्त A कडून B कडे जातात. B कडून खाली इनहेरिटन्स असेल तर D कडून C इनहेरिटन्स असेल तर काय होतात इनहेरिटेड होतात. लक्षात येते का बघा. पण C हा वेगळा क्लास आहे त्यांच्या इनहेरिटन्स मध्ये नाहीये. समजतंय. त्यांना ते प्रॉपर्टीज ऍक्सेस करता आल्या नाहीत पाहिजे. तर क्लास A मध्ये जे मी कॅरेक्टरिस्टिक घेतले त्या कॅरेक्टरिस्टिकचा ऍक्सेस स्पेसिफायर कुठला ठेवायचा समजते का. क्वेश्चन लक्षात ठेवा. प्रायव्हेट ठेवला तर काय होईल रे B ला पण इनहेरिट होणार नाही म्हणजे प्रायव्हेट ठेवू शकत नाही. पब्लिक ठेवला तर काय होतंय B ला इनहेरिट होतोय पण C ला पण ऍक्सेस करता येतो तो पब्लिकली असल्यामुळे. A ची जी प्रॉपर्टी आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ती पब्लिक असल्यामुळे C पण ऍक्सेस करतोय जो त्याच्या इनहेरिटन्स मध्ये नाहीये. कन्सेप्ट समजला. मग मला ती कॅरेक्टरिस्टिक्स अशी करायची आहे डिझाइन ऍज पर युजर रिक्वायरमेंट की फक्त ते इनहेरिटन्स क्लास मध्येच काय झाली पाहिजे इनहेरिट झाली पाहिजे. A कडून B कडे B कडून त्याच्या खाली आता सपोज C क्लास असेल तर D कडे D कडून E कडे हा इनहेरिटन्स मध्येच एक कॅरेक्टरिस्टिक्स अशी तयार करायची आहे मला डिझाइन करायची आहे A क्लास मध्ये जी A कडून B कडे B कडून C कडे C कडून E कडे गेली पाहिजे इनहेरिटन्स मध्ये. मात्र सेपरेट जो क्लास आहे C इज अ आउटसाइड क्लास नॉट इन द इनहेरिटन्स ऑफ दैट hierarchy. Clear? That class C does not access this property. So what is the visibility mode of this property? If private, then that is not inherited in B and B to D and D to E. If public, then it is inherited, but C also access that property.
So now problem is that now which access specifier we have to give to this property. So it is inherited only in the inherited hierarchy but not accessible to the outside classes. Question कळाला? So for that purpose there is one new visibility mode that is called as protected. समजतोय का बघा? आता प्रोटेक्टेड हा जो विजिबिलिटी मोड आहे हा फक्त आणि फक्त इनहेरिटन्स असला तरच येतो. लक्षात आलं? इनहेरिटन्स मध्येच आपण काय करतो, एखाद्या क्लासचे किती सेक्शन करतो विजिबिलिटी मोड वर? 3, प्रायव्हेट, पब्लिक अँड प्रोटेक्टेड. पण इनहेरिटन्स नसेल तर त्या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबरचा काही यूज होत नाही. आता व्हॉट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स? प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्सचा यूज काय आहे? प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हे इनहेरिटन्स मध्ये एका क्लास कडून दुसऱ्या क्लास कडून तिसऱ्या, म्हणजे इट ऍक्ट सिमिलर टू पब्लिक. Protected data members act similar to public in the inheritance hierarchy. In inheritance hierarchy, but it acts as a private to outside classes. समजते? जे मी क्लास A मध्ये एखादा डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड ठेवला तर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स काय होतात, नेक्स्ट पिढीकडे इनहेरिट होतात. पण क्लास C ला मात्र ते कसे असतात, सिमिलर टू प्रायव्हेट. ओके, लक्षात येते का बघा? प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स आर इनहेरिटेड इन इनहेरिटन्स हिरार्ची बट इट इज प्रायव्हेट टू द आउटसाइड क्लासेस. समजतंय बघा? सो व्हॉट इज द depending on that, here we have to inherit class B from class A privately, publicly or protectedly. Third visibility mode is protectedly, and depending on that how we can inherit publicly, privately or protectedly, depending on that public data members class B च्या कोणत्या सेक्शन मध्ये जातात, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर कोणत्या सेक्शन मध्ये जातात हे डिपेंड करतात. क्लियर? सो वी हैव टू सी दैट visibility modes. बेस क्लास मध्ये किती सेक्शन करू शकतो आता, म्हणजे जो पण सुपर क्लास आहे, चाइल्ड क्लास आहे, त्याच्यामध्ये डेटा मेंबर्स बेसिस ऑन विजिबिलिटी मोड किती सेक्शन मध्ये असेल? पहिला आहे प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड, थर्ड आहे पब्लिक. हे कशातले आहे? बेस क्लास मधले. म्हणजे काय? सपोज ए हा एक क्लास आहे. ए क्लास मध्ये आपण किती डेटा मेंबर जेव्हा क्लास डिझाइन करतो तेव्हा प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड अँड पब्लिक 3 टाइपचे डेटा मेंबर्स तयार करू शकतो. ओके, सो बेस क्लास मध्ये हे 3 टाइपचे डेटा मेंबर्स आहेत. नेक्स्ट child class or it is called as derived class. derived class मध्ये सुद्धा किती सेक्शन असणार आहेत? सपोज B हा एक क्लास असेल. B क्लास मध्ये सुद्धा आपण किती सेक्शन करू शकतो? 3 डिफरंट सेक्शन. फर्स्ट इज 3 सेक्शन्स असणार आहेत. पण आपण B क्लास A पासून डिराइव्ह करतोय, किती वे ने करू शकतो? पुन्हा 3 वे ने, प्रायव्हेटली, protectedly or publicly. For example, privately, protected and public. रीड कसं करायचं लक्षात घ्या. बेस क्लास हा कुठला आहे? सपोज A क्लास डिराइव्ह केला B मध्ये. ओके, कसा? प्रायव्हेटली केला. A क्लास B मध्ये डिराइव्ह केला कसा? प्रायव्हेटली. तर बेस क्लास मधले प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स कुठल्या सेक्शन मध्ये जातात? नॉट इनहेरिटेड. प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स काय होतात? नॉट इनहेरिटेड. बरोबर आहे? नेक्स्ट ए क्लासचे प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रायव्हेटली इनहेरिट केल्यानंतर क्लास ए कसा केला? प्रायव्हेटली इन बी क्लास. तर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स कुठे जातात?
प्रायव्हेटली इनहेरिट केल्यानंतर प्रायव्हेट सेक्शन. पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए इनहेरिट केले कशात? बी क्लास मध्ये, पण कसे केलेत? प्रायव्हेटली. तर पब्लिक डेटा मेंबर्स सुद्धा कुठल्या सेक्शन मध्ये जातात? प्रायव्हेट सेक्शन. बघा कसं करायचं. ए हा क्लास आहे, ए क्लास मधले प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स बी क्लास मध्ये जेव्हा प्रायव्हेटली इनहेरिट केला, क्लास बी इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए प्रायव्हेटली केला, तर प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स इनहेरिटेड टू बी क्लास? नो, प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड. प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स इनहेरिटेड but goes to private section. Public data members goes to private section itself. So privately. Next, base class private data members inherited कसे केले? Protected. Now B class protected. Class A is inherited into class B, but how? Protectedly. Then private data members not inherited. Protected data members goes to protected sections. Public data members goes to protected sections. Protected section in the class B. Last one, class A publicly inherited. Class A publicly inherited into class B. Then class A's